شادیوں میں بنا دعوت کے کھانا کھانے والوں یاد رکھنا، ایک ایک دانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ بنا دعوت کے کھانا گویا حشر کے میدان میں دامن کو پکڑوانا ہوگا۔ اگر کوئی بنا دعوت کے کسی کے یہاں کھانا کھاتا ہے، کیوں میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، ایسے کتنے لوگ ہوٹلوں میں کھانا کھا رہے ہیں جن کی دعوت بھی نہیں ہے، اور بنا دعوت کے لوگ جو کھانا کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف جب تک نہیں فرمائے گا جب تک کہ جس کا کھایا ہے وہ معاف نہیں فرما دے گا۔ آپ اگر کہیں دعوت ہے، گاڑی پر جا رہے ہیں، کسی کے سامنے ذکر کیا فلاں ہوٹل میں میرا کھانا ہے، اور ایک بنا دعوت والا کہتا ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، حضرات دیا ہے اس کے بارے میں کہ اگر وہ بنا دعوت والا کھانے کے لیے لے کر جا رہا ہے، یعنی دعوت والا بنا دعوت والے کو کھانے کے لیے لے کر جا رہا ہے، تو اس کھانے والے کو جس کی دعوت ہے اس کا حساب وہ بھی دے گا، اور جس کا کھا کر کے آیا ہے یہ دونوں اس کا حساب بھی دے گا۔ اس لیے دعوت قبول کرنا اور کرنا دعوت کا میرے نبی کی سنت ہے، اور اگر کوئی بنا دعوت کے کھانا کھانے جاتا ہے تو وہ نبی کی سنت کو توڑتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسے کتنے لوگ ہیں جو پکڑے گئے دعوت کھاتے ہوئے، ان سے برتن صاف کرائے گئے، بے عزتی کرائی گئی، اور یہاں تک نہیں مار توڑ بھی ہوئی، عزت کہاں کی ذلت و رسوائی کے ساتھ میں ہوٹل سے نکالا گیا یا گھر کے پنڈال سے نکالا گیا۔ بنا دعوت والوں کا ہجوم چل رہا ہے، ہوشیار رہے، خبردار رہے، اور بنا دعوت کے کھانا کھانے نہیں جائے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اگر کسی نے بنا دعوت کے کسی کے یہاں کھانا کھا لیا تو جس طرح کھانے کے دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، ویسے ہی حساب و کتاب کے لیے لکھا ہے دانے دانے پہ نام۔ آپ اندازہ لگائیے، ایسی دعوتوں سے آپ دور رہیں۔ اگر کوئی آپ کو بنا دعوت کے کہیں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ ایسی دعوت میں نہ جائیں جہاں آپ کی دعوت نہیں ہوئی ہے، جہاں آپ کو اطلاع نہیں دی گئی ہے، جہاں آپ کو بلایا نہیں گیا ہے۔ ایسی دعوت نہ کھائیں جہاں حشر کے میدان میں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے، کیونکہ دور حاضرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہوٹلوں میں کھانے چل رہے ہیں اور گدھوں کی طرح لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ کوئی کھڑے سے کھا رہا ہے، کوئی پڑے سے کھا رہا ہے، کوئی لیٹے سے کھا رہا ہے، کوئی بیٹھے سے کھا رہا ہے۔ بیٹھنے کی کوئی شریعت کے اعتبار سے جگہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال جو جس ماحول میں مل رہا ہے اس ماحول میں کھانا کھا رہا ہے، لیکن کھانے کا جو معاملہ ہے، جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بنا دعوت کے کھانا وہ اپنی جگہ ہے۔ بیٹی والا کیسے انتظام کرتا ہے، ایک ایک لقمہ کر کے جوڑتا ہے، ایک ایک روپیہ کر کے جوڑ کے اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، اور آپ بنا دعوت کے جا رہے ہیں۔ اگر بارات جا رہی ہے تو پہلے 300-400 کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ ایسے رویے ہم کب بدلیں گے جا کر کے؟ آخر سدھار ہمارے اندر کہاں ہوگا؟ جو قوم مسجد کے دروازے سے چپل چرا سکتی ہے وہ قوم بنا دعوت کے کھانا کھا سکتی ہے۔ یاد رکھنا، کچھ عادتیں ہماری ایسی موجود ہیں، ایسی عادتیں ہمارے اندر موجود ہیں جن کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایک تو مسجد کے دروازے سے چپلوں کا چوری ہونا بند کر دیجیے گا آپ، اور اس کے علاوہ بنا دعوت کے کھانا چھوڑ دیجیے، اور اگر ہوٹلوں میں کھانا کھا رہے ہیں تو آپ سنت رسول کے اعتبار سے کھانا کھائیں، بیٹھ کر کھانا کھائیں، سنت رسول پر کھانا کھائیں۔ آپ کی شادیوں میں برکت رہے گی، آپ کے کام میں برکت رہے گی، پیسے میں برکت رہے گی، جدھر چاہو گے ادھر برکت رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کی جوڑے میں بھی بے انتہا برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن آج دور حاضرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا دولہا بن کر ادھر بیٹھا ہے اور بیٹی دلہن بن کر ادھر بیٹھی ہے۔ اس کی جو ہے کس طرح سے نمائش کی جا رہی ہے، ایک میلہ لگا کر اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم کل فاطمہ الزہرا دلہن بنی تھی، ان کو سجانے والا کوئی نہیں تھا، دلہن بنانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہاں، فاطمہ الزہرا نے جو سنگار کیا ہے اس سنگار کا نام ہے شریعت
शरीयत मुस्तफा, उस सिंगार का नाम है पर्दा। इस तरह हम हमारी बेटियां बेपर्दा होकर के बैठ जाती हैं। उस हमारे इस्लाम के अंदर ऐसी औरतों का भी जिक्र है जिनसे पर्दा करना लाजमी किया गया है। ये मत सोचना कि पर्दा मर्द से है, औरत का है, बल्कि कुछ औरतों से भी औरत का पर्दा कहा गया है। वो कौन सी औरतें हैं? वो औरतें हैं जो अपने शोहरों से जाकर या किसी गैर महरम से जाकर किसी दुल्हन के बारे में कहे कि उसकी आंख ऐसी है, उसका चेहरा ऐसा था, उसकी जबान ऐसी थी, उसके होंठ ऐसे थे, उसके चेहरे की कलाइयां और उसकी झुर्रियां ऐसी थी, उसके कान ऐसे थे। अलबत्ता उसके चेहरे की नुमाइश देखकर अपने शोहर को बयान करे। तो ऐसी औरतों से भी तुम्हारे लिए पर्दा है। आप जिस तरह बेटियों को ला करके होटलों में खड़ा कर देते हैं, होटलों में सजा रहे हैं, गोया वो हमारी नुमाइश की जगह बन चुकी है। आज वहां जो चाहता है वहां चला जाता है, गैर महरम हो या महरम हो। जब यही औरत मर जाती है, मरने के बाद में इस पर पर्दा डाला जाता है और ऐलान कर दिया जाता है कि इसका कोई चेहरा न देखे। आज चेहरा कोई क्यों नहीं देखे? क्या मरने के बाद में मसाला बदल गया है? क्या आपका तकवा बदल गया है? परहेजगारी बदल गई है? क्या इबादत गुजार हो गए हो? क्या पर्देदार हो गए हो? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस तरह जिंदे के लिए पर्दा औरत पर है, उसी तरह मरने के बाद भी पर्दा है। जिन औरतों ने अगर दुनिया में रहकर पर्दा नहीं किया, दुनिया में रहकर बेपर्दगी की है, मेरे आका फरमाते हैं बाद मरने के ऐसे पर्दे से कोई फायदा नहीं है। अल्लाह अकबर प्यारे, अगर कोई चेहरा देखना चाहता है तो उसका चेहरा देखने के लिए मना कर देते हैं। हमने कहा ये कल बिना दुपट्टे के घुमा करती थी, बिना दुपट्टे के घर में से बाहर रहती थी, या घर में रहती थी, पर्दे का इंतजाम नहीं करती थी। आज पर्दा कहां से आ गया है? आज पर्दा कहां से लाजिम हो गया है? खुदा की कसम याद कीजिए, यही औरत जब दुल्हन बनती है, इसको नुमाइश के लिए बिठाया जाता है, कहीं हल्दी के नाम पर बिठाया जाता है, कहीं मेहंदी के नाम पर बिठाया जाता है, कहीं दुल्हन के नाम पर बिठाया जाता है, कहीं जो है आप देख रहे हैं हमारी माँ और बहनें, आप देख रहे हैं आज दौर हाजिरा में जो ब्यूटी पार्लर चल रहा है, वहां पर हमारी माँ और बहनें अपने आप को लेकर के जाती हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी फातिमा ज़हरा के जमाने में ये ब्यूटी पार्लर नहीं हुआ करते थे। ब्यूटी पार्लर फातिमा का था पंज वक्त नमाज की, जिसको आप वुज़ू करने के बाद में अपने चेहरे को सुंदर बनाती थी, अपने चेहरे को नूर वाला बनाती थी। आज आप क्रीम लगाकर, पाउडर लगाकर अपने आप को दुल्हन बना सकती हो, लेकिन फातिमा की कनीज़ा नहीं बना सकती। मेरे प्यारे, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये नुमाइश की दुनिया बंद कर दीजिए, ये नुमाइश की दुनिया को खत्म कर दीजिए। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, एक तो वो जो चप्पल चोर है, एक वो जो दावत का चोर है, और एक वो जो हमारी बहन बेटियों को शादियों में बरहना घुमा रहे हैं। और यहाँ तक महदूद नहीं है, जो दावत खाने के लिए आ रही हैं हमारी माँ और बहनें, वो भी अपने सरों को खोले हुए, बाप भी वही बैठा है, बेटा भी वही मौजूद है, भाई भी वही मौजूद है, चाचा भी मौजूद है, वगैरह वगैरह सारे रिश्तेदार मौजूद हैं। जिस बेटी ने घर में दुपट्टा रखा था, आज शादी के दिन उसके बाल खुले हुए हैं। हमने कहा ये कौन सा फैशन है? क्या इस्लाम को मिटा रहे हो? क्या शरीयत मुस्तफा को मिटा रहे हो? अगर यही कल को मर जाती है तो इसके चेहरे से दुपट्टा क्यों नहीं हटाने देते? इसके चेहरे से दुपट्टा क्यों नहीं हटने देते? इसलिए कि ये मर गई है। हालांकि प्यारे अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया में अर्ज करना चाहता हूँ, अगर ये आज मर गई है तो क्या हुआ? इंसानियत और हया उसकी कल मर गई थी, आज जिस्म जा रहा है, कल इसकी हया जा चुकी है। मेरे प्यारे, अपने आप पर कंट्रोल कीजिए और हमारी बहन बेटियों को इज्जत के साथ घर में से निकालिए। आप बुर्का उड़ाइए, बुर्का पहनाइए और इनको शादियों में